सत श्री अकाल। एलडी टीवी देख रहे दोस्तों तुहाडा स्वागत है। एलडी एजुकेशनल हब वालों अज एक पंजाबी भाषा को लैके नवी मुहिम शुरू की जा रही है, जिहदे विच असीं माँ बोली नाल संबंधित बहुत सारे कंटेंट जिहड़े तुहाडे नाल साझे करांगे। अज असीं बेसिक पंजाबी तो शुरू करांगे कि किवें असीं याद रख सकते हैं, किवें वख-वख जिहड़े टैसट होंदे आ, किता मुखी टैसट, उन्हां टैसटां दे विच किवें आपां वधिया परफॉर्म कर सकते हैं, वधिया नतीजे लै सकते हैं। आओ अज आपां बेसिक वीडियो तो अपने ज्ञान नूं वधाईए ते पंजाबी नूं शुरू तो जाणीए। प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सामने वाइट शीट आ, चिट्टी शीट आ, इहदे उत्ते अज असीं पंजाबी वर्णमाला दे नाल संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब जाणांगे। आओ सब तो पहलां आपां पंजाबी वर्णमाला लिखते हैं तो नालों नाल उहदा उच्चारण करते हैं तो वेखते हैं कि किहड़े धुनी नूं की कहा जांदा आ, क्योंकि बहुते सवाल साडे पंजाबी वर्णमाला दे विच ही पए आ। असीं उत्थे ही थोड़े जे भुलेखे नाल जवाब गलत कर आउने आ। अक्सर कितामुखी जो पेपर हुंदे आ उन्हां विच इहो जी गलती हो के साडा बहुत नुकसान हुंदा। तुसीं जाणदे हो कि साडे कोल पंजाबी वर्णमाला दा जो पहला अखर आ वो हैगा आ ऊड़ा, है कि नहीं। ऊड़ा अपने पंजाबी वर्णमाला दा पहला अखर आ ते ऊड़े दे नाल एक सवाल जुड़िया होया कि पंजाबी वर्णमाला दा वो किहड़ा वर्ण आ या अखर आ जिहदा मूँह खुला हुंदा, तां वो ऊड़ा आ। ठीक है। दूजा सवाल साडे कोल है कि पंजाबी वर्णमाला कित्थों शुरू हुंदी आ, ऊड़े वर्ण तो शुरू हुंदी आ। अगे आपां लिखदे आ ऊड़ा, आड़ा, इनू दुआबे विच ऐड़ा कहंदे आ ते मालवे विच इनू आड़ा कहंदे आ, ईड़ी। ये जो पहले पंजाबी वर्णमाला दे 3 अखर आ ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, ये पंजाबी वर्णमाला दे विच स्वर वाहक अखवाउंदे आ। की अखवाउंदे आ? स्वर वाहक, भाव स्वर इन्हां दी सवारी करके व्यंजनां दे नाल लगदे आ। ठीक है। वो किवें लगदे आ वो आपां अगे जाके हौली हौली सारा कुछ सिखदे जावांगे। इस तो अगे साडे कोल आउंदा आ सस्सा, फिर हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, ङा, चचा, छछा, जज्जा, झज्जा, मियाँ, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, हणाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, भब्बा, मम्मा, यईया, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा। तुसीं वेख रहे हो कि स्क्रीन के उपर कि जिहड़ी पंजाबी वर्णमाला आ उहनूं 35 अखरी भी कहंदे आ। 35 अखरी मतलब ऊड़े तो लैके राड़े तक जिन्ने भी ये अखर बनते आ, वर्ण बनते आ, जिन्हां दी आपां गिनती करिए तो ये 35 ने। इत्थों गिणो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 इत्थे तक 35 अखर बनते आ। इस करके पंजाबी वर्णमाला का दूजा नाम हैगा 35 अखरी। ठीक है। हुण आपां जाणदे आ कि आपां सस्से पैर बिंदी, छ, खखे पैर बिंदी, ख, ये भी बोलते हुंदे आ, छोटे हुंदिआं ने पढ़िया आ। आओ पहलां वो लिखदे आ, फिर उहदे बारे जाणदे आ कि वो किवें आए। सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गगे पैर बिंदी,
ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 41 ਅੱਖਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉੱਤਰ 3, ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਧੁਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਬਰਾਬਰ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਊੜਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹੋੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋੜੇ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜ। ਇਹ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਹੋੜਾ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨੌੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਊੜੇ ਨੂੰ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਐੜੇ ਨੂੰ 4 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਿਹਾਰੀ। ਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆ ਇਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐੜਾ ਇਕੱਲਾ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ ਇਹ 4 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਮ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3
4 3 ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ 7 ਤੇ 3 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐੜੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਗਦੀਆਂ, ਈੜੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 10, ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਜੇਕਰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਸਾ ਆ ਧੁਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੱਸ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾ, ਸੱਸ, ਸਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਸਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਹਾਹਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ, ਕੱਕਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਖੱਖਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਗੱਗਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਘੱਗਾ ਵਿਅੰਜਨ, ngੰਗਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਨਈਆਂ, ਟਹਿਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਣਾਣਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਯਈਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਵਰਨ ਆ, ਯਈਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਰੁਕਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਾਰਿਆ, ਅਰਧ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ। ਹੁਣ ਵਾਵੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਾਰਿਆ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਈਆ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਿਜ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਈਆ ਅਤੇ ਵਾਵਾ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਰਾੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸਾ ਬੋਲੇ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਖ, ਰ, ਜ਼, ਫ, ਲ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 35 ਧੁਨੀਆਂ ਆ, 35 ਅੱਖਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂ ਵਰਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼, ਖ, ਗ, ਜ਼, ਫ ਅਤੇ ਲ, ਇਹ 6 ਧੁਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ 35 ਅੱਖਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਖੱਖਾ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਗਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੱਜਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੱਫਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 6 ਨਵੀਨ ਧੁਨੀਆਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? 6, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਭਾਵ 3। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਵਿਅੰਜਨ 32 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 32 ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਾਹਾ ਸੁਰੀ ਅੰਤਰੀ ਆ, ਯਈਆ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆ, ਵਾਵਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਅਸੀਂ 32 ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ 6 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 6 41 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ 41 ਹੀ ਆ। ਠੀਕ, 41 ਹੀ ਅੱਖਰ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 29। ਇਹ 29 ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ? ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਸਾ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਆ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ঙਾঙਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਇਹ ਅੱਖਰ ਆ, 5 ਇਹ ਆ, 5 ਆ ਆ, ਅਤੇ 5 ਆ ਆ, ਅਤੇ 5 ਆ ਆ। 5 5 ਆ 25, 26ਵੀਂ ਸੱਸਾ, 27 28 ਅਤੇ 29। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ 29। ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 3। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
अर्ध स्वर प्लस अर्ध व्यंजन ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 2। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 29 ਤੇ 3 32, 32 ਤੇ 2 34। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਆ, ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਆ ਇਹ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਆ 35। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਵਾਹਕ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 29। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਹਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਆ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾ ਜਾਂ ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਆ ਇਹ ਹਾਹਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਸਵਰ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 2। ਉਹ 2 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਯਈਆ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਵਾ ਆ। ਨਵੀਨ ਅੱਖਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤੇ 29 32, 32 ਤੇ 1 33, 33 ਤੇ 2 35, 35 ਤੇ 6 41। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ 3 ਸਵਰਵਾਹਕ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 32 ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਆ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 29। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 29 ਜਾਂ 29 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਊੜੇ ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੜਾ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਨੌੜਾ 4 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 3 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 10। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਊੜੇ ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਂਕੜ, ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 7, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਕੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓ ਓ। ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਓ ਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਂਕੜ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉ ਉ ਉ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲੈਂਕੜ ਆ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਊ। ਹੁਣ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਐੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਆ। ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਆ। ਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਆ। ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਈ ਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਈ ਆ, ਈ, ਬਿਹਾਰੀ ਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਮੁਕਤਾ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 2 3 4 5 6 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋੜਾ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕਨੌੜਾ, ਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਸੁਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 5। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ। ੰਗਾਂ, ੰਗਾਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹ 5 ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ੰਗਾਂ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਲੱਭੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ੰਗਾਂ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵਰਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ 5: ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਪੱਬਾ। ਦੇਖੋ, ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਪੱਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੁਣਕਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ। ਟੁਣਕਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਖੜਕਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ 5, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੁਣਕਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਧਾੜਵੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਖੜਕਵੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੀਰਸੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ ਅਤੇ ਪੱਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਈੜੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਵਰਗ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵਰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਮੂਲ ਵਰਗ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੰਗੇ ਤੱਕ ਕਵਰਗ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਵਰਗ।
ठीक है जी। कक्के तो लैके ङे तक जिहड़ियां धुनियां ने उन्होंने कहते कवर्ग। चिच्चे तो लैके जां चच्चे तो लैके ङे तक इनू कहते आ चवर्ग। ठीक है जी। टैंके तो लैके नाणे तक इनू कहते आ टवर्ग। तत्ते तो लैके नन्ने तक इनू कहते आ तवर्ग। पप्पे तो लैके मम्मे तक इनू कहते आ पवर्ग। ठीक है जी। तो यईए तो लैके राड़े तक इनू कहते आ ना 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 तुसी यवर्ग कहता, गलत गलत गलत, यही तो गलती है। यईए तो लैके राड़े तक हैगा आ आखिरी वर्ग। ठीक है। ये थोड़िया थोड़िया भुलेखे खा जाने आप। देखो किन्नी नॉलेज तुसी लै रहे हो, इनू तुसी शेयर करना आ, चैनल में सबसक्राइब करना आ, राइट है कि नहीं, बनता आ हुण तां। यईए तो लैके राड़े तक आखिरी वर्ग। हुण तुसी पुछ सकदे हो कि फिर आ सस्से पैर बिंदी तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक ये की होया। तो नोट करो, सस्से तो लैके सस्से पैर बिंदी तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक नवीन वर्ग। ओके, इनू कहते हैं नवीन वर्ग, मतलब ये बाद में शामिल किया गया सीगा। क्लीयर है बई प्यारे बच्चों। ओके चलो हुण तुसीं ये भी सीख लिया कि ऊड़े तो हाहे तक मूल वर्ग, कक्के तो ङे तक कवर्ग, चच्चे तो नाणे तक चवर्ग, टैंके तो नाणे तक टवर्ग, तत्ते तो नन्ने तक तवर्ग, पप्पे तो मम्मे तक पवर्ग, यईए तो राड़े तक आखिरी वर्ग, ते सस्से पैर बिंदी तो लल्ले पैर बिंदी तक नवीन वर्ग। ये वर्ग हो गया जी। तुसी सारे वर्ग वेख लैने, शाबाश। ते एक सवाल आउंदा हुंदा कि पंजाबी वर्णमाला विच कुल किन्ने वर्ग हन। तो उत्तर हैगा 8। ठीक है जी, 8 पंजाबी वर्णमाला दे विच वर्ग आ। किहड़े किहड़े? मूल वर्ग 1, कवर्ग 2, चवर्ग 3, टवर्ग 4, तवर्ग 5, पवर्ग 6, आखिरी वर्ग 7, नवीन वर्ग 8। ये सवाल आता हुंदा कि पंजाबी वर्णमाला दे विच कुल किन्ने वर्ग आ जां किन्नी गिणती आ वर्गां दी। 8 वर्ग ने। ओके जी, क्लीयर है बई। तो आओ आपां हुण कुछ गल्लां होर करदे आं, कुछ सवाल होर सिੱਖਦੇ आं। थक तो नहीं गए ना? जे थक गए दस दिओ। चलो ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆਪਾਂ ਗਲ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਸਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ङੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੰਠੀ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਕਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ङਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕੰਠ, ਕੰਠ, ਗਲ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ङੇ ਤੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਣਈਏ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਲਵੀ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੀਭ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ,
ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਈਏ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਣੇ ਤੱਕ ਟਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟ ਜੀਬੀ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ, ਮੂਰ ਧੁਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰ ਧੁਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਣਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰ ਧੁਨੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਟੈਂਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣੀ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਲਟ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੇ ਟਵਰਗ ਨੂੰ ਮੂਰ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤਵਰਗ ਆ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਨੇ ਤੱਕ ਤਵਰਗ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾ ਬੋਲੋ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਵਰਗ ਨੂੰ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਵਰਗ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਪਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੋਂਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਂਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁੱਲ। ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹੋਂਠ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੂਹੰਦੇ ਆ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਂਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।